آج کی پاک ماس میں ہم شکر گزاری کے لیے دعا کریں گے۔ روکت صابر، شہزاد اوری، مشل آفتاب، عظیمہ ویس اینڈ فیملی، یعقوب فیملی، اجاز گوری، راجہ سنیل فیملی، ندیم سنی اینڈ فیملی، سٹیوا جان، سکنیا مٹو، افضال انور فیملی، شوکت مسیح، شکیل جوزف، تصور یونس گل فیملی، پروین، عمران کھوکھر، آکاش پریم، پول گل، سر سہیل، سر جیمز لال، بابر دانیل، نبیلہ جمیل گوری، فلپ جمیل گوری، جمیل گوری، سلیمان قمر گل اینڈ فیملی کے لیے کہ خدا ان کی شکر گزاری کو قبول کرے۔ کامیابی کے لیے ہم دعا کریں گے۔ اسد شان، عزرا عظیم، سمیرہ عظیم، نبیلہ جمیل گوری، فلپ جمیل گوری، دانیال جوزف، عدن جوزف، باسل جوزف، قدسیہ جان، سسیلیا بامرین، اینجلا گوری، نبیل گوری، مونا پولا، انور گل، اظہر گل، میتھیو گل، مظہر گل، رونق گل، رمشا کمل، دانیال گل، شایان گل اور زربخت بابر کے لیے جن کے امتحانات ہیں کہ خدا ہمارے تمام نوجوانوں کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ ہم اپنے پیرش کے تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہوئے خصوصی طور پر فیاض اور سمن کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند انہیں بھی اولاد جیسی نعمت عطا کرے۔ فریضہ اندریاس، زینت ارمغل اور یوسف لالا جی کے لیے کہ خداوند ان سب کو صحت اور تندرستی عطا کرے۔ سالگرہ کے لیے ہم دعا کریں گے ایڈم زکریہ کے لیے جو آج اپنی سالگرہ مناتے ہیں کہ خداوند انہیں
زندگی میں بے شمار خوشیاں عطا کرے۔ تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہوئے ہم دعا کریں کہ جارج گل، روڑا گل، نعیم جارج گل، امین جارج گل، رخسانہ اللہ رکھی، شازیہ ریاض، فیروز حاکم، یونس ڈومنک، جمیلہ یونس، جوزف میری، وکٹر جوزف، الوینا جوزف، ایلس، نور عالم، رحمت مراد، سردارہ مراد، اے آر لارنس، قمر، کلیمٹ، تاریہ بی بی، صادق مسیح، لویزہ صادق، جوزف پال، زینت پال، سجاد جان، مریم پال، فلپس گوری، لویزہ فلپس، الیاس فلپ، اختر الیاس، یعقوب گل، رشیدہ بیگم، یوسف فیملی، سردار مسیح، سردارہ بی بی، جاوید انور، صابر سردار، شازیہ منیر، ایاس انور، دین مسیح، یونس گل، ہدایت بی بی، صفیہ بی بی، سلیمان وارث، لال مسیح، مریم بی بی، بشیرہ، فادر جان بلوم، او ایف ایم، سردار کھوکھر، شاہین، سردارہ بی بی، شیبہ، بابو جیمز سردار، تریزا جیمز، کیتھرین ڈیوڈ، سسیلیا خالد، بابو دیوان پال، بشارت مسیح، روزی بشیر، سید بی بی، شیلہ بی بی، تنویر بی بی، جاوید اٹھوال، روزی جاوید، حماد کلیم، ماسٹر فرانسس، جمیلہ جروم کے لیے کہ خداوند ان سب کو اپنے الہی وعدوں میں قبول کریں، اور ساتھ ہی شکر گزاری کے لیے ندیم مٹو اینڈ فیملی کے لیے بھی ہم دعا کریں گے، اور پھر کامیابی کے لیے عدیل مٹو، فیضان مٹو، نعمان مٹو اور سحر مٹو کے لیے بھی خداوند نے بھی کامیابیوں سے ہمکنار کریں۔ ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، تو نے بنی نوع انسان کو اپنا پیارا بیٹا بخشا تاکہ وہ ہمیں بچائے اور ہماری انکساری اور حلیمی کا شاندار نمونہ ہو۔ اس نے انسان بن کر اور صلیب پر اپنی جان دے کر تیری مرضی پوری کی۔ اپنی رحمت سے ہمیں یہ توفیق عطا کر کہ ہم اس کی پیروی کر کے تیرے سچے گواہ رہیں اور اس کی قیامت میں شریک ہونے کے لائق بنے۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ تشریف رکھیں، ابھی ہم کلام مقدس میں سے پہلی تلاوت سنیں گے۔ میں نے توہین سے اپنا منہ نہیں چھپایا، میں جانتا ہوں کہ میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 50 باب 4 سے 7 آیت۔ مالک خداوند نے مجھ کو شاگرد کی زبان عطا کی تاکہ میں تھکے ماندوں کے لیے وقت پر کلام کر سکوں۔ وہ ہر صبح مجھے جگاتا ہے تاکہ میں شاگرد کی مانند سنوں۔ مالک خداوند ہی نے میرا کان کھولا ہے تو میں سرکش نہ ہوا اور پیچھے کو نہ لوٹا۔ میں نے اپنی پیٹھ مارنے والوں کو اور گالیں نوچنے والوں کو دے دی۔ میں نے توہین اور تھوک سے اپنا منہ نہیں چھپایا، لیکن مالک خداوند میرا مددگار ہے، اسی لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ اسی لیے میں نے اپنا چہرہ چکماک کی طرح کیا اور یہ جانا کہ میں رسوا نہ ہوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔
دیا، لیکن خدا نے اسے نہایت بلند کیا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام اس کے دوسرے باب کی 6 سے 11 ہے۔ یسوع مسیح نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا۔ انسانی شکل میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرمانبردار رہا، اور اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا عالم اسفل میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔ آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے انجیل مقدس و مطابق مقدس مرکز
करने में तशरीफ रखें। मरकज़ की इंजील के 4वें बाब में से और वो दो दिन के बाद फसा और ईद फतीर होने वाली थी, और सरदार कहन और फकी तदबीर कर रहे थे कि यीशु को क्यों कर फरेब से पकड़कर कत्ल करे, मगर कहते थे कि ईद के दिन नहीं, ऐसा न हो कि लोगों में फसाद बर्पा हो। और जब वो बैतनिया में शमाम तोड़ी के घर में था, वो खाना खाने बैठा हुआ था, तो एक औरत संगे मार मार के अतरदान में जटामासी का बेश बहा खालस अतर लाई और अतरदान को तोड़कर उसके सर पर डाला। मगर बास अपने दिल में खफा होकर कहने लगे कि यह अतर क्यों के ज़ाया किया गया, क्योंकि ये अतर 300 दिनार से ज़्यादा को बिक सकता था और गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। तब यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों दिक करते हो? उसने मुझसे भलाई का काम किया है, क्योंकि गरीब तो हमेशा तुम्हारे पास है, तुम जब चाहो उनसे नेकी कर सकते हो, मगर मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहूंगा। जो कुछ उससे हो सकता था उसने किया। उसने पहले ही मेरे बदन को दफन करने के लिए इतर मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस इंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी जो उसने किया है उसकी यादगारी के लिए बयान किया जाएगा। और यहूदा अक्सरियुती जो 12 शागिर्दों में से था, सरदार कहनों के पास गया ताकि उसे उनके हवाला कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको नकदी देने का इकरार किया। तब वो उसे पकड़वाने का मुनासिब मौका ढूंढने लगे। और ईद फतीर के पहले दिन जब फसा ज़िबा किया जाता था, यीशु के शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे फसा खाने की तैयारी करें? बस उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाओ और जहां वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरे लिए वो नेमत खाना कहाँ है जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो एक बड़ा बाला खाना रास्ता और तैयार करता तुम्हें दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करो। तब शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया, और जब वो बैठकर खाना खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। तब वो गमगीन होने लगे और बारी बारी उसे कहने लगे, क्या मैं हूँ? उसने उनसे कहा, इन 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, मगर उस आदमी पर अफसोस जो इब्ने इंसान को पकड़वाता है। उसके लिए बेहतर ये होता कि वो आदमी पैदा ही ना होता। और जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं ताक के शीरे में से फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि मैं इसे खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं। तब वो हमद गाकर कोहे ज़ैतून को गए और यीशु ने उनसे कहा,
तुम सब आज की रात मेरे सबब से ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें परागंदा हो जाएंगी, मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले जलील हो जाऊंगा। तब पतरस ने उससे कहा, अगरचे सब तेरे सबब से ठोकर खाएं, मगर मैं नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात मुड़ के दोबारा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने और भी जोश से कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा। और सब ने ऐसा ही कहा। फिर वो एक मकाम में आए जिसका नाम गतसमनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर दहशतज़दा और रंजीदा होने लगा, और उसने उनसे कहा, मेरी जान बहद मौत गमगीन है, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे जाकर जमीन पर गिरा और दुआ की, अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, अब्बा, ऐ बाप, सब कुछ तुझसे मुमकिन है, उस प्याले को मुझसे हटा ले, ताहम ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है। फिर वो आया और उन्हें सोता पाया, और पतरस से कहा, ऐ शमाऊ, क्या तू सोता है? क्या एक घड़ी भी जाग न सका? जागते और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर चला गया और वही कहकर दुआ की, और वापस आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और वो नहीं जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। और फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो, इब्ने इंसान गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाता है। उठो, चले, देखो मुझे पकड़वाने वाला नजदीक ही है। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा अक्सरियती आ पहुंचा, और वो 12 शागिर्दों में से एक था। सरदार काहिनों, फकीयों और बुजुर्गों की तरफ से एक बड़ा हजूम तलवारें और लाठियां लिए हुए उसके साथ था, और पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना और हिफाजत से लेकर जाना। वो आकर फिर फौर उसके पास गया और कहा, रब्बी, और मुकर्ररन चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया, और पास खड़े होने वालों में से एक ने तलवार खींचकर सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने खिताब करके उनसे कहा, तुम तलवारें और लाठियां लिए हुए मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो। मैं तो हर रोज तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये नविश्तों के पूरा होने के लिए है। इस पर सब उसे छोड़कर भाग गए, मगर एक नौजवान बदन पर फक कतानी चादर ओढ़े था, उसके पीछे पीछे हो लिया, और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वो चादर छोड़कर भाग गया। तब वो यीशु को काहिन आज़म के पास ले गए। सब सरदार काहिन, फकीह और बुजुर्ग उसके यहाँ जमा हुए, मगर पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे काहिन आज़म के सहन के अंदर तक गया और खादमों के साथ बैठकर आग तापने लगा। तब सरदार काहिन वमा तमाम अदालत आलिया समेत यीशु के खिलाफ गवाही तलाश करने लगे ताकि उसे कत्ल करें, मगर ना पाए, क्योंकि अफसरों ने उस पर झूठी गवाही तो दी, मगर उनकी गवाहियां मुतफिक ना थी। फिर बाज ने उठकर झूठी गवाही देकर कहा, हमने इसे ये कहते सुना है कि मैं इस हैकल को जो हाथ से बनी है ढा दूंगा, और 3 दिन में दूसरी बनाऊंगा जो हाथ से ना बनी हो। और इसमें भी उनकी गवाही मुतफिक ना थी। तब काहिन आज़म ने बीच में खड़े होकर यूं कहते हुए यीशु से पूछा, तू कुछ जवाब नहीं देता, ये तुझ पर क्या इल्जाम लगाते हैं? मगर वो खामोश रहा।
اور کچھ جواب نہ دیا۔ پھر کاہن اعظم نے اس سے پوچھنے لگا اور اس سے کہا، کیا تو المسیح ہے ابن المبارک؟ یسوع نے کہا، میں ہوں۔ تو ابن انسان کو القادر کے دائیں ہاتھ بیٹھا اور آسمان کی بادلوں کے ساتھ آتا دیکھو گے۔ اس پر کاہن اعظم نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، اب ہمیں گواہی کی کیا ضرورت؟ دیکھو تم نے یہ کفر سنا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ قتل کے لائق ہے۔ تب بعض اس پر تھوکنے، اس کا منہ ڈھانپنے، اسے مکے مارنے اور اسے کہنے لگے، نبوت کر۔ اور خادم اسے تماچا مار کر لے گئے۔ اور جب پطرس نیچے صحن میں تھا تو کاہن اعظم کی لونڈیاں میں سے ایک آئی اور پطرس کو آگ تاپتا دیکھ کر اس پر نگاہ کر کے بولی، تو بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا؟ اس نے انکار کیا اور کہا، میں تو نہ جانتا اور نہ سمجھتا ہوں کہ تو کیا کہتی ہے۔ اور وہ باہر دہلیز میں گیا اور مرغ نے بانگ دی۔ پھر وہ لونڈی جس نے اسے دیکھا تھا پاس کھڑے ہونے والے سے دوبارہ کہنے لگی، یہ انہی میں سے ہے۔ اس نے پھر انکار کیا اور تھوڑی دیر بعد پاس کھڑے ہونے والے پطرس سے پھر کہنے لگے، یقیناً تو انہی میں سے ہے کیونکہ تو بھی جلیلی ہے۔ مگر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا، میں اس آدمی کو جس کا تم ذکر کرتے ہو نہیں جانتا۔ اور فی الفور مرغ نے دوبارہ بانگ دی۔ تب پطرس کو وہ بات یاد آئی جو یسوع نے اس سے کہی تھی کہ مرغ کے دوبارہ بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ تب وہ رونے لگ گیا۔ جو ہی صبح ہوئی، سردار کاہنوں نے بزرگوں، فقیوں اور ساری عدالت عالیہ کے ساتھ مشورہ کر کے یسوع کو باندھا اور لے جا کر پلاطوس کے حوالے کیا۔ اور پلاطوس نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، تو خود ہی کہتا ہے۔ اور سردار کاہن اس پر بہت سی باتوں کا الزام لگاتے رہے۔ تب پلاطوس نے اس سے پوچھا، کیا تو کچھ جواب نہیں دیتا؟ دیکھ وہ تجھ پر کتنی باتوں کا الزام لگاتے ہیں۔ لیکن یسوع نے پھر کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ پلاطوس نے تعجب کیا۔ پلاطوس عید کے موقع پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی کو چھوڑ دیا کرتا تھا جس کے لیے وہ عرض کیا کرتے تھے، اور برابا نام ایک شخص ان باغیوں کے ساتھ موقید تھا جنہوں نے بغاوت میں خون کیا تھا۔ اور جب عوام پلاطوس کے پاس آ کر عرض کرنے لگے کہ وہ کار جو ہمیشہ سے ہمارے لیے کرتا تھا، تو اس نے ان کے جواب میں کہا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تمہارے لیے یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سردار کاہنوں نے حسد سے اس کو میرے حوالے کیا ہے۔ مگر سردار کاہنوں نے عوام کو ابھارا کہ وہ ان کے لیے برابا ہی کو چھوڑ دے۔ اور پلاطوس نے پھر مخاطب ہو کر ان سے کہا، پھر جسے تم یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہو اس سے میں کیا کروں؟ وہ پھر چلائے، اسے صلیب دے۔ مگر پلاطوس نے ان سے کہا، کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ تب وہ اور بھی چلائے، اس سے صلیب دے۔ تب پلاطوس نے عوام کو خوش کرنے کے ارادہ سے ان کے لیے برابا کو چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا کہ مصلوب کیا جائے۔ سپاہیوں نے اسے قلعہ کے صحن میں لے جا کر سارے دستے کو اکٹھا کیا اور انہوں نے اسے ارغوانی پوشاک بنائی اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر اور اسے سلام کرنے لگے، اے یہودیوں کے بادشاہ سلام۔ اور وہ اس کے سر پر سرکنڈا مارتے، اس پر تھوکتے اور گھٹنا ٹیک کر اسے سجدہ کرتے اور اسے اس سے ٹھٹھا کر چکے تو ارغوانی پوشاک اس پر سے اتاری اور اسی کے کپڑے اسے پہنا کر اسے صلیب دینے کو باہر لے گئے۔ اور شمعون نامی ایک قرینی جو اسکندر رفس کا باپ تھا ادھر سے گزرا تو انہوں نے اسے بیگار میں پکڑا تاکہ اس کی صلیب اٹھا لے، اور وہ اسے جل جتا مقام میں لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور میں اور مر ملا کر اسے دی پر اس نے نہ لی۔ انہوں نے اسے مصلوب کیا
اور پورا ڈال کر ایک کیا لے ایک کے کپڑے بانٹ لیے. اور تیسری گھڑی تھی جب انہوں نے اسے صلیب دی اور کتابہ اس کا الزام یہ تھا یہودیوں کا بادشاہ. اور انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکوؤں کو ایک کو اس کے دائیں اور ایک کو اس کے بائیں مسلوب کیا. یوں یہ نوشتہ پورا ہوا کہ وہ بدکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا. اور جو میرے پاس سے گزرتے تھے وہ سر ہلا کر اس پر کفر بکتے اور کہتے تھے واہ تو جو خدا کی ہیکل کو ڈھاتا اور 3 دن میں پھر بناتا تھا اپنے آپ کو بچا اور صلیب پر سے اتر آ. اور اسی طرح سردار کاہن بھی فقیوں کے آپس میں یوں کہہ کر ٹھٹھا کرتے اس نے اوروں کو بچایا اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. اسرائیل کا بادشاہ المسیح آپ صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھیں اور ایمان لائیں. اور وہ بھی جو اس کے ساتھ صلیب پر کھینچے گئے تھے اسے ملامت کرتے تھے. اور جب چھٹی گھڑی ہوئی تو 9ویں گھڑی تک سارے ملک میں تاریکی چھا گئی اور 9ویں گھڑی یسوع اونچی آواز میں چلایا الہی الہی لما شبقتانی، جس کا ترجمہ ہے آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض یہ سن کر کہنے لگے دیکھو وہ الیاس کو بلاتا ہے. اور ایک نے دوڑ کر اور اسپنج کو سرکے سے بھر کر اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے پینے کو دیا اور کہا ٹھہرو ہم دیکھیں شاید الیاس اسے اتارنے آئے. تب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی. سب گھٹنے ہو جائیں. اور ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. اور جو صوبیدار اس کے سامنے کھڑا تھا جب اس نے اسے جان دیتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ آدمی در حقیقت خدا کا بیٹا تھا. پاک انجیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں. مسیح خدا میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج ہم بڑے جوش کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ کھجوروں کے اتوار یعنی پام سنڈے کی عبادت میں شامل ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں اس واقعہ کو یاد کرتے ہیں جب مسیح خداوند شاہانہ انداز میں یروشلم میں داخل ہوتا ہے. آج کے کلام کے 2 حصے ہیں. پہلے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ اور پھر اس کے بعد مسیح خداوند کے دکھوں کا آغاز، اس کے مصائب کا آغاز اور اس کے ساتھ جو نامفروخ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور پہلی تلاوت جس میں دکھیارے خادم کا ذکر کیا گیا ہے اس کی تکمیل ہمیں انجیل مقدس میں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. پہلی بات کہ یہودی مسیح کے منتظر تھے کہ مسیح آئے گا اور انہیں رومیوں کے تسلط سے آزادی اور رہائی دے گا اور انہیں رہائی دلائے گا. اور وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ مسیح خداوند کی بادشاہی اس دنیا کی
मसीह खुदावंद की बादशाही इस दुनिया की बादशाही नहीं है, क्योंकि मसीह खुदावंद खुद फरमाता है कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। अगर होती तो मेरे खादम क्या करते? लड़ाई करते। थोड़ा सा बोलेंगे, अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई करते। लेकिन जब पतरस ने तलवार से कान उड़ाया था तो मसीह खुदावंद ने क्या कहा था? तलवार यहां मेरा। यानी वो खून खराबा, वो फसाद, दंगा फसाद नहीं चाहता। और फिर गधी के बच्चे पर सवार होकर जाना इस बात की अलामत थी कि वो अमन का खां है, वो अमन का पैगंबर है, वो अमन चाहता है, वो सुलह और सफाई चाहता है, वो हम आदमी चाहता है। और यही उसका मिशन। उसे खुशामदीद कहते हैं। लोग उसकी राह में कपड़े बिछाते हैं, दरख्तों की टहनियां और डालियां बिछाते हुए क्या कहते हैं? होशाना दाऊद के बेटे को होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और दूसरी तरफ से रद्द भी करते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहली बात, आज की अंजील मुकद्दस में जो चीजें सामने नजर आती हैं, सबसे पहले मसीह खुदावंद को इतर बना गया। और वहां पर भी लोग नुक्ताचीनी करने से, तनकीद करने से बाज नहीं आते। एक उसका दूर का रवैया, उसकी अकीदत, उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत। और बहुत सारे क्या कहते हैं कि ये बेच कर क्या किया जा सकता था? जरा मिलकर बोलेंगे, गरीबों में बांटा जा सकता था। गरीबों में बांटा जा सकता था। लेकिन मसीह खुदावंद कहते हैं कि गरीब तो हमेशा तुम्हारे साथ है, पास है। वो अपनी जमीनी जिंदगी की बात कर रहा है कि मैं हमेशा तक तुम्हारे पास नहीं हूं, यानी जिस्मानी तौर पर। और फिर वो लोग जो उसे बड़े जोश के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी अकीदत के साथ कहते हैं कि होशाना दाऊद के बेटे को होशाना, उसके रास्ते में अपने कपड़े बिछाते हैं, उसके रास्ते में दरख्तों की टहनियां बिछाते हैं और उसे खुशामदीद कहते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ वही लोग पुकार कर कहते हैं, इसे जरा थोड़ा सा बोले, इसे सलीब दो। क्यों? ये रोज़े अज़ल से इंसानी तारीख अगर पढ़े, इंसानी तारीख पर नजर दौड़ाए तो रोज़े अज़ल से जो शख्स किसी की भलाई के लिए, किसी की बेहतरी के लिए और दूसरों के लिए अपने आप वक्त करता है और दूसरों की बेहतरी चाहता है, दूसरों की फलाह व बहबूद के लिए काम करता है, और उसे हमेशा तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, वो रद्द भी किया जाता है और उसे बातें भी सुननी पड़ती है, और हत्ता कि उसे जान से हाथ भी धोने पड़ते हैं। और यही कुछ मसीह खुदावंद के साथ हुआ है, क्योंकि उसका हमेशा एक टकराव, एक तसादम और एक तजाद जो रहता था वो फकीहों और फरीसियों के साथ था, क्योंकि वो उनको तनकीद का निशाना इसलिए बनाता था, तनकीद बराए तामीर, तनकीद बराए तनकीद नहीं। मसीह खुदावंद हमेशा जिस मकसद के लिए, जिस मिशन के लिए बाप ने उसे भेजा था, उसकी तकमील करते हुए दिखाई देता है। अंधों को बेराई, कोढ़ियों को पाक साफ करना, मुर्दों को जिंदा करना, यानी मुआशरे के रद्द किए इंसान, और वो जो हाशिया बर्दार थे, जिनकी मुआशरे में कोई कदर मंजिल नहीं थी, जिनकी कोई इज्जत नहीं थी, मसीह खुदावंद उनको बहाली की तरफ लेकर आता है। और यही मिशन और मकसद खुदा बाप ने उसे देकर भेजा था, ताकि वो बहाली का काम सर अंजाम दे और बहाली के मिशन को लेकर आगे बढ़े। और यही मिशन और मकसद मसीह खुदावंद आज हमें भी देता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वही लोग जिनको वो सेव करता रहा, जिनकी बीमारियां दूर करता रहा, जिनको तंदुरुस्त करता रहा, जिनको शिफाएं देता रहा, जो उसका कलाम सुनने के लिए उसके पीछे पीछे थे, वही हुजूम की सूरत में कहते हैं इसे सील दो। और दूसरी तरफ अभी तीसरे नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं कि फिर
मसीह खुदावंद के अल्फाज के मेरी जान बहदे मौत गमगीन है। क्यों? क्योंकि उसके अपने शागिर्द जिनके साथ वो दिन रात बसर किया करता था, वो भी इस दुख की घड़ी में, इस मुसीबत में उसके साथ नहीं है। हत्ता कि वो पतरस को कहता था कि सारे तुझे छोड़ जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो भी लानत खाकर कहता है कि मैं तुझे जानता तक नहीं। और ये कर्ब, ये दुख और अफसुर्दगी की इंतहा है कि वो शख्स जिसने उनके लिए हमेशा, जो उनकी दस्तरस में रहा, जिसने हमेशा उनकी भलाई चाही, वो भी उसे छोड़ रहे हैं, उसका इनकार कर रहे हैं। और दूसरी जानब शमौन है जो उसे सलीब उठाने में सहारा देता है। एक तरफ इनकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो भी है जो अपने हिस्से का किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। उसमें शमौन करीनी है जिसने मसीह गुलाम को सलीब उठाने में मदद दी है, उसको सहारा दिया है। और आज जब हम इन नकाब पर ध्यान ज्ञान करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तो फिर हम देखें कि हमारा किरदार कौन सा है। बहुत दफा आज भी हम अपने रवैयों से, अपने किरदारों से, वो चाहे मैं हूं या आप हैं, हम उसको सलीब पर मसरूफ करते हैं और उसे सलीब से नीचे उतरने नहीं देते, क्योंकि हमारे रवैये, हमारा रहन सहन, हमारा चाल चलन, हमारा किरदार, हमारा गुफ्तार जो है वो इस कदर हसद भरे लहजों से पुर होता है कि हम हमेशा और रोज मसीह खुदावंद को इन्हीं अजियतों से दो चार करते हैं, उन्हें उसे इज़ाए देते हैं, उसे रोजाना मसलूब करते हैं और फिर उसे दुख भी देते हैं। शायद उसे उन कोड़ों की मार का इतना दर्द न हो, शायद उसे उस तस्लीम का इतना दुख ना हो कि उसके मुंह पर थूका गया, लेकिन हम जो अपने मुंह से इकरार करते हैं, जुबान से इकरार करते हैं कि जी मैं मसीही हूं, और फिर इसके बावजूद वो तमाम काम, वो तमाम बातें जिनकी बाबत मसीह खुदावंद हमें हुक्म देता है, हम उन पर अमल नहीं करते और उनके खिलाफ जाते हैं, तो फिर हम अपने रवैयों से उसको आज़ादी देते हैं, हम अपने रवैयों से उसको दुख देते हैं, उसे तकालीफ में से गुजारते हैं, वो चाहे मैं हूं या आप हैं। अब हम देखें कि मेरा रवैया कौन सा है। उसका तूम की तरह जिसने उसे इतर वाला, शमौन करीनी की तरह जो उसे सलीब उठाने में सहारा देता है, पतरस की तरह हम उसका इनकार करते हैं, या फिर हमारा रवैया या हम उन लोगों में शामिल हैं जो पुकार कर कहते जैसे सलीब दे। आए आज के दिन हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, वो चाहे मैं हूं या आप हैं। हम सबों के लिए लम्हा फिक्रिया है जब हम पाक हफ्ते का आगाज करते हैं कि ये पाक हफ्ता हमारे लिए तभी पुरफजल और बाबरकत ठहरेगा अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर व फिक्र करते हुए, ध्यान ज्ञान करते हुए खुदा की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे, हाँ कहेंगे, और उसकी कज़ाओं को, उसकी तालीमात को, उसके हुक्मों को मानेंगे। और जब उसके हुक्मों को मानेंगे तो फिर यकीनन हम सरफराज होंगे, सुरखरू होंगे और खुदा से बरकत और फजाइल समेटेंगे। खुदा हम सबों को ऐसा करने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आज हम सब खड़े होकर अपने मसीही ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा का और ये उसका इकरार बेटा हमारा खुदावंद है और उसकी कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, उससे पैन तो उसका दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया और सच में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ उस पर मुकद्दसों की शहादत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म की ड्यूटी और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आए हम अपनी से मुनाजात खुदा के हुजूर पेश करें।
کہ پیارا خداوند اپنی کلیسیا کو امن و اتحاد بخشے اور کل روئے زمین پر اس کی حفاظت کرے. ہم سب اس غرض کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. دعا کریں کہ جب ہم پاک ہفتے کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم مسیح خداوند کے دکھوں میں شرکت کرتے ہوئے اس کے دکھوں کو اپنی زندگی میں محسوس کریں اور خدا سے برکات اور فضائل سمیٹنے کے حقدار ٹھہریں. ہم سب اس غرض کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. تمام ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جنہوں نے بڑے ایمان اور امید کے ساتھ دعا کے لیے کہا ہے کہ خدا ان کی تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے تاکہ وہ خدا سے برکات اور فضائل سمیٹتے ہوئے اپنے ایمان میں استقامت پاتے ہوئے آگے بڑھتے دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتے جائیں. ہم سب اس غرض کے لیے دعا کریں. ہم اپنے ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے دعا کریں جو آج کے دن خداوند کے حضور اپنے شکر گزاریاں پیش کرتے ہیں. خصوصی طور پر دعا کریں گے روکس صاحب پر، شہزاد اوری، مشن آفتاب، عظیم اویس اینڈ فیملی، یعقوب فیملی، اجاز گوری، راجہ سنیل فیملی، ندیم سنی اینڈ فیملی، سٹیوا جان سگنیا مٹو، افضال انور فیملی، شوکت مسیح شکیل، جوزف تصور، یونس گل، پروین، عمران کھوکھر، آکاش پریم، پال گل، سر سہیل اینڈ فیملی، سر جیمس لال اینڈ فیملی، بابر دانیل، نبیلہ جمیل گوری، فلپ جمیل گوری، سلیمان قمر گل، خرم شہزاد مال، آسم نبیل فیملی، ندیم مٹو فیملی، آصف اور کاشف، نویل طفیل کے لیے کہ خدا ان سب کی شکر گزاریوں کو اپنے حضوری میں مقبول نظر ٹھہرائے اور ان کو ہر طرح کی خوشیاں اور شادمانی عطا کرے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. ہم اپنے تمام نوجوان بہنوں بھائیوں کے لیے، بیٹوں بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ان دنوں میں اپنے امتحانات دے رہے ہیں اور خصوص طور پر ہم اپنے ان نوجوانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جنہوں نے کامیابی کے لیے اپنے نام خدا کے الطاف پر رکھے ہیں. اسد شام، عدیل مٹو، فیضان مٹو، نعمان مٹو، سحر مٹو، امن نویل، عزرا عظیم، سویرا عظیم، نبیلہ جمیل گوری، فلپ جمیل گوری، دانیل جوزف، عدن جوزف، باسل جوزف، گسیا جان، سسیلیا مارلیل، اینجلا گوری، نبیل گوری، مونا مولا، انور گل، اظہر گل، میتھیو گل، مہزر گل، رونق گل، رمشا کمل، دانیال گل، شایان گل اور زربخ بابر کے لیے جن کے امتحانات ہو رہے ہیں کہ خدا ہمارے تمام نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو زندگی میں ہر طرح کی کامیابیاں عطا کرے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. ہماری کلیسیا میں جتنے بھی بیمار ہیں خدا ان سب کو صحت یابی اور تندرستی عطا کرے اور خصوصی طور پر ہم دعا کریں گے فیاض اور سمن کے لیے کہ خدا انہیں اولاد جیسی نعمت عطا کرے اور بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں. فریضہ، اندریاس، زینت، انمول، یوسف، لالا جی، بوٹا مسیح کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خدا انہیں اور ساتھ ہی کلیم کے لیے بھی کہ خدا انہیں صحت یابی اور تندرستی عطا کرے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. جو لوگ آج کے دن اپنا جنم دن مناتے ہیں خصوصی طور پر ہم دعا کریں گے ایڈم زکریا اور ماسٹر ارشد مسیح کے لیے کہ خدا جنم دن کے موقع پر انہیں موٹی درازی اور اچھی صحت عطا کرے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہوئے ہم دعا کریں گے. یونس ڈومنیک، جمیلہ یونس، جوزف میری، الوینا جوزف، وکٹر جوزف، ایلس، نور عالم، رحمت مراد، سردارہ مراد، اے این لارنس، قمر کلیمٹ، طالع بی بی، صادق مسیح، لویزا صادق، جوزف پال، زینت پال، سجاد مریم پال، سجاد جان، فیلکس گوری، لویزا فیلکس، الیاس فلپ، اختر الیاس، یعقوب گل، رشیدہ بیگم، یوسف، سردار مسیح، سردار بی بی، جاوید، صابر سردار، شافیہ منیر، ایاز انور، دین مسیح، یونس گل، ہدایت بی بی، صفیہ بی بی، سلیمان وارث، لال مسیح، مریم بی بی، بشیرہ بی بی،
فادر جان بلوم OFM, سردار کھوکھر شاہین, سردارہ بی بی شیبا, بابو جیمز سردار, تریزا جیمز, کیتھرین ڈیوڈ, سسیلیا خالد, بابو دیوان پال, بشارت مسیح, روزی بشیر, سید بی بی, شیلا بی بی, ترمیم بی بی, جاوید اٹوال, روزی جاوید, حماد کلیم, ماسٹر فرانسس, جمیلہ جروم, جیمز خورشید, مختار, سلامت مسیح, فقیریہ, جارج گل, روڑا گل, ندیم جارج گل, امین جارج گل, رخسانہ, اللہ رکھی, شازیہ, ریاض, فیروز, حاکم کے لیے کہ خدا ان سب کی روحوں کو اپنی حضوری میں قبول فرمائے, ان کے خاندانوں کو تسلی اور اطمینان عطا کرے, عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. 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 اے رحیم اور مہربان خدا ہماری تمام کہی اور کہی دعاؤں کو سن اور قبول فرما اور بخش دے کہ ان کا سب جلد از جلد ہم تک پہنچے, مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے. آمین.
भाइयों बहनों दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदर बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदा कुर्बानी को आपके हाथों से आपकी राह के लिए हमारी मदद करें, किसी के फायदा करें। ऐ मेहरबान खुदा बख्श दे कि तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह की अज़ियत और मौत हमें तेरे मकबूल नज़र कर दे। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे निजात दहिंदा की कामिल कुर्बानी हमें तेरे रहम और मोहब्बत के लायक बनाएगी। अपने कर्म से हमें यह तौफीक अता कर मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। खुदावन आपके साथ हो। आपके साथ हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावन अपने खुदा का शुक्र करें। जो वाक़ई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप के हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। वो हम गुनहगारों के लिए कुफारा देकर सलीबी मौत सहने पर आमादा हुआ। उसने मरकर हमारे गुनाहों को मिटा डाला और जीत कर हमें खुदा से फिर मिलाया। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमद व सना करते हैं, तू ही कुद्दूस 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 खुदा।
आप दुआ के कुद्दूस है और तू इस लायक है कि हर मखलूक तेरी सिताइश करे, क्योंकि तू रूहुल कुद्स की कुदरत से अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के जरिए तमाम चीज़ों को जिंदगी और पाकीज़गी बख्शता है और अपने लिए एक उम्मत फराहम करता है ताकि मशरिक से मगरब तक एक पाक नजराना तेरे नाम पर पेश किया जाए। इसलिए हम आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, हम ये नजरें खासकर तेरे ही लिए लाए हैं, मेहरबान होकर इनको रूहुल कुद्स के जरिए मुकद्दस ठहरा, ताकि ये तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह का कि जिसके हुक्म से हम ये पाक इबादत अदा करते हैं बदन और खून बने। जिस रात वो पकड़वाया जाने को था उसने रोटी ली, शुक्र किया और बरकत मांगी। उसने रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया, शुक्र किया और बरकत मांगी और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। तुम सबकी खातिर दुआ है तुम सबकी खातिर दुआ है मेहरबान बाप, हम याद करते हैं कि तेरे बेटे ने दुख उठाकर हमें निजात दिलाई और कि वो हैरान कुन तौर से मुर्दों में से जी उठकर आसमान पर चढ़ गया। हम उसके दोबारा आने का इंतजार करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे हुजूर ये पाक और जिंदा कुर्बानी गुजरानते हैं। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, अपनी कलीसिया के नजराने पर निगाह कर और उस ज़बीहा को कबूल फरमा जिसके कुर्बान होने से तू राजी हुआ। उसकी खातिर ये बख्श दे कि हम तेरे बेटे का बदन और खून लेकर कुव्वत पाए और रूहुल कुद्स से मामूर होकर मसीह में एक ही रूह और एक ही बदन हो जाए। वही हमें तेरे लिए कामिल और अब्दी नजराना ठहराए ताकि हम तेरे बरगजीदों के साथ मिरास पाने के काबिल हों। पहले तो नहायत मुबारक हमारी मरियम खुदा की माँ के साथ हमारा हिस्सा हो, नीज तेरे मुबारक रसूल और पुरजलाल शहीदों बल्कि तमाम मुकद्दसों के साथ भी जिनकी सिफारिशों की बदौलत तू यकीनन हमारी मदद करता है। ऐ रहीम बाप, बख्श दे के कुफारा की कुर्बानी सारी दुनिया की सलामती और निजात के लिए मुफीद हो। मेहरबान होकर अपनी कलीसिया को जो अब तक इस जमीन पर आसमान का सफर कर रही है और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसकफ इंद्रियास अहमद, उसकफ सहबान की कुल जमायत, अपने सब खादमों खादमा और अपनी चुनी हुई कौम को ईमान की मजबूती और मोहब्बत की भरपूरी अता कर। तुझे ये पसंद आया कि ये जमायत तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करे।
बस अपने कर्म से हमारी दुआएं कबूल फरमा। आपने ए मेहरबान बाप अपनी रहमदिली के मुताबिक अपने तमाम फर्जंदों और बेटियों को जो जहाँ कहीं भी बसते हों आपने साथ मिला ले। अपने बंदों और बंदियों पर नजर कर जिनके नाम आज की सख्त कुर्बानी में रखे गए हैं, जिन्हें तूने इस दुनिया से बुला लिया है, बख्श दे कि जिस तरह मौत में तेरे बेटे के साथ थे उसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहे। नीज अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। हमें उम्मीद है कि हम भी उसी बादशाही में दाखिल होंगे और उन्हीं के साथ वो जलील खुदा के हजूर हमेशा शादमान रहेंगे। मसीह हमारे खुदा के वसीला से जिसके जरिए तू सब नेमतें हमें अनायत कर। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलिक खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम चायान है हमेशा से हमेशा तक। आए अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ वही दुआ करें जो खुदा हमारे खुदा ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना है, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज भी दे दे और इस तरह तेरे कर्जदार को बख्श दे। तू हमारे कर्ज से बख्श और में तुम्हें इतना पढ़ने दे और बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाही कुदरत और ऐ खुदा यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और सब सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आइए यही सलामती हम एक दूसरे को पेश करें। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मिलाया जाना बादशाह लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। आए खुदा के बारे जो रुझान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बारे जो रुझान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बारे जो रुझान के गुनाहों को उठा ले जाता है। अजीजों, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। कितने मुबारक हैं हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। इसी का बदला और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। जो मैंने पूछा तो राज मुझ पे खुदा ही रोको। जो मैंने पूछा तो राज मुझ पे खुदा ही रोको। सलीब उठाए यहाँ से रसूल
मैंने पूछा तो राज मुझ पे खुला ये लोगों जो मैंने पूछा तो राज मुझ पे खुला ये लोगों सलीब उठाए यहाँ से यीशु
शादी की पुकारे हैं अरसलान नैयर वल्द यूनुस मसीह और मरियम कमल वारसपुरा गली नंबर 3 का रहने वाला। निकाह करेगा अनीला बसरत डॉक्टर जावेद मसीह और शहनाज वारसपुरा गली नंबर 3 की रहने वाली के साथ। कफील यूनुस वल्द यूनुस मसीह और बसरत रोज़ छत्ती गली महल्ला पुरानी आबादी कामों की गुजरांवाला का रहने वाला। निकाह करेगा उषा मारिया जमील डॉक्टर एडवन जमील और मारिया एडवन बरकतपुरा डी ब्लॉक गली नंबर 9 फैसलाबाद की रहने वाली के साथ। कैसर जमा वल्द सलामत मसीह और मार्गरेट गली नंबर 3 गलोरिया कॉलोनी शेखपुरा का रहने वाला। निकाह करेगा तहमीना गुल डॉक्टर विक्टर जॉन और प्रेमला विक्टर जॉन गली नंबर 2 मकसूदाबाद फैसलाबाद की रहने वाली के साथ। जीशान वल्द महबूब मसीह और सलीमा बीबी इलाहाबाद गली नंबर 11 फैसलाबाद का रहने वाला। निकाह करेगा रिचा डॉक्टर यूसुफ हमायो और सरीना बीबी वारसपुरा गली नंबर 3 फैसलाबाद की रहने वाली के साथ। फैसल वल्द आरफ मसीह और सलीमा बीबी जुल्फकार कॉलोनी गली नंबर 3 फैसलाबाद का रहने वाला। निकाह करेगा सबा डॉक्टर जावेद मसीह और सफिया बीबी डगरामा रोड मोहल्ला रसूल नगर फैसलाबाद की रहने वाली के साथ। इन निकाहों के पढ़े जाने में अगर किसी को कोई कानूनी या शरई रुकावट के बारे में मालूम हो तो मुकर्रर वक्त से पहले हमें इतला करें। उसी खुदा में मेरे अजीज भाई और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पैरिश प्रीस्ट फादर तौफीक यूनुस सोफी
کی رہنمائی میں ہمارا پیرس جو ہے وہ دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے. ہمارے پیرس میں بہت سارے کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پیرس پریسٹ نے ہم سب کے ساتھ پاسٹرل ٹیم کے ساتھ اور کلیسیا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بہت سے ہمارے لیے جو ہے وہ پروگرام بھی ان دنوں میں منعقد کی ہیں. خصوصی طور پر منگل کی شام کو اسی گرجا گھر میں شام 4:30 بجے جو ہے وہ شام کلوری کا پروگرام جو ہے وہ ہمارے پیرس پریسٹ نے یوتھ کے ساتھ مل کر پیرس گروپس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ منعقد کیا ہے. تو آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ منگل کو شام کو 4:30 بجے آپ سب نے یہاں پہ آنا ہے. یہاں پہ ہم 7 صلیبی کلمات جو ہیں وہ بھی یہاں پہ ادا کیے جائیں گے اور پھر شام کلوری کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے قوائر ہمارے بہت سے جو سنگر حضرات ہیں جو خدا کے پرستار ہیں خداوند کی حمد و ستائش کرتے ہیں وہ اپنے گیتوں سے اور صلیبی گیتوں سے خاص طور پر آپ کو محسوس کریں گے, آپ کو روحانی تقویت دیں گے. تو آپ سب کو درخواست کی جاتی ہے کہ آپ سب جو ہے وہ منگل کی شام کو یعنی پرسوں 26 تاریخ کو شام کو 4:30 بجے سب لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں. پھر ہمارا جو ٹائم ٹیبل ہے پاک جمعرات کی شام کی عبادت پاؤں دھونے کی رسم جس میں ادا کی جاتی ہے. شام کی عبادت پاک جمعرات کی 7 بجے ہوگی اور پھر پاک جمعہ کی عبادت جو ہے وہ سپہر 3 بجے ہوگی اور ہفتہ کی رات کی عبادت شب بیداری کی عبادت جو ہے وہ رات 11 بجے جو ہے وہ ہوگی. اور پھر اسی طرح اتوار کی ایسٹر کی عبادت کا جو ٹائم ٹیبل ہے پہلی عبادت جو ہے وہ 6:30 بجے, پھر 9:30 بجے, 10:30 بجے اور پھر 11:30 بجے یعنی 4 پاک ماس ہوں گی آنے والے اتوار کو ایسٹر کی. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ٹائم ٹیبل کا خصوصی طور پر خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول پر بھی جو ہے وہ خصوصی نظر رکھیں. ہمارے گروپس جو ہیں وہ بھرپور طور پر جو ہے وہ چرچ کے ساتھ اور اپنے پیرس پریسٹ کے ساتھ مل کر اور ناز صاحبان بھی جو ہے وہ اس پیرس کی ترقی کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ہم اپنے گروپس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان دنوں میں اپنے گروپس سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے ہائی الرٹ رہیں تاکہ کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ پیدا نہ ہو, بلکہ ہم یہ پاک ہفتہ جو ہے اس میں بھرپور طور پر روحانی طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ کو خداوند کی قربت میں آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ پاک ہفتے کی تمام عبادات میں شمولیت اختیار کر سکیں. تو آپ سب کو ان تمام عبادات میں خصوصی طور پر جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے. پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے چرچ کے تمام گروپس کا اور خصوصی طور پر آج ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی قوائر کا. آج کی قوائر آپ کو کیسی لگی ہے؟ آپ کی آصف بھائی جو اپنی قوائر کے ساتھ مل کر ہمیشہ ہی اچھے گیت گاتے ہیں, بہت خوبصورت آواز کے ساتھ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی آج ہمارے درمیان عمران بھائی بھی موجود ہیں, بہت ہی پروفیشنل جو ہے وہ کی بورڈسٹ ہیں اور بہت اچھے میوزیشین ہیں, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. 27 مارچ کو ان دنوں میں روزوں کا ایام ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم بائبل ریڈنگ ہر روز شام کو سینٹ جیروم بائبل اسٹڈی گروپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بائبل پڑھتے ہیں. پوری کی پوری بائبل جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. آدھی بائبل مقدس جو ہے وہ ابن مریم کالونی کے چرچ میں پڑھی جاتی ہے اور آدھی یہاں پہ پڑھی جاتی ہے. تو پھر 27 مارچ کو سب کا ایک ہی جگہ پہ یہاں پہ جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے سینٹ جیروم گروپ کے ساتھ مل کر ہم بائبل اسٹڈی کا جو ان روزوں کے ایام میں پڑھی جا رہی ہے اختتامی پروگرام ہے. اس میں ہماری ڈائسس کے بشپ ڈاکٹر بشپ اندریاس رحمت جو ہے وہ تشریف لائیں گے. آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ بائبل اسٹڈی کے اختتامی پروگرام جو ہے وہ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. پھر اس طرف ایک چھوٹی سی فلیکس لگی ہوئی ہے, ایک گیت ہے تہمینہ طارق کو تقریباً ہمارا پورا پاکستان جانتا ہے.
اس نے ایک گیت گایا ہے جو فادر پیٹرک پیٹر اوپی کے یوٹیوب چینل پہ ہے، اور یہ صلیبی گیت ہے اور ماں کے حوالے سے بھی ہے، تو آپ سب جو ہے وہ اس گیت کو سنیں۔ فادر پیٹرک پیٹر اوپی کے نام سے یوٹیوب پہ چینل ہے، اس گیت کو سنیں اور سبسکرائب اور لائک بھی کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور ضروری اعلان ہے کہ ہمارا جو اسکول ہے سینٹ ڈومنک کانوینٹ اسکول، وہاں پہ جو ہے وہ داخلے جاری ہیں۔ آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سینٹ ڈومنک کانوینٹ اسکول میں جو ہے وہ داخل کروا سکتے ہیں۔ 15 تاریخ تک جو ہے وہ فری داخلے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ فیس ادا کرنا پڑے گی، اس لیے آپ سب 15 تاریخ سے پہلے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایڈمیشن دلوا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ شکریہ بابو جی نے آج اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ ہماری کوائر میں ایک خوبصورت اضافہ، کی بورڈ بجانے والے بھائی عمران آج موجود ہیں، اور یہ آج ہی نہیں بلکہ یہ ابھی ہماری کوائر کا باقاعدہ حصہ ہوں گے، تو آپ کی بھرپور تالیوں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اے میرے باپ، اگر میرے پیے بغیر یہ پیالہ مجھ سے نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے مہربان خدا، ہم اس پاک عبادت میں شریک ہو کر عاجزی کے ساتھ تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ تیرے بیٹے کی موت ہماری امید اور ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے، بخش دے کہ اس کا جی اٹھنا ہمارے لیے ثابت قدمی کا باعث ہو اور ہمیں ہمیشہ کی نجات دلائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب پر نازل ہوتی رہے۔ آمین۔ ہماری عبادت ختم ہو، خداوند کی خوشی اور سلامتی میں رہے۔ خدا کا شکر ہو۔ لکیریں خون کی رہی ہیں رخسارے مسیحا پر، لکیریں